மாதாஜி இன்னும் வரவே இல்லைங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி வரலீங்க. இல்லம்மா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. எல்லாருக்கும் காலை வணக்கம். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நம்ம வந்து ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. சோ நம்ம எல்லாரும் வந்து துளசி வந்து பிரதட்சண மந்திரம் வந்து சொல்லிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஐயோ, எல்லாரும் கொஞ்சம் மியூட் பண்ணிக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. वृन्द्याय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णुभक्तिप्रते देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वृन्द्याय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णुभक्तिप्रते देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वृन्द्याय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णुभक्तिप्रते देवी सत्यवत्यै नमो नमः। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। राधा कृष्ण सेवा पाबो हे अभिलाषी। राधा कृष्ण सेवा पाबो हे अभिलाषी नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। ये तो मारा शरणालोय तारा वांछा पूर्णा होय। कृपा कोरी कोरो तारे वृंदावन वासी नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। मोराए अभिलाष विलास कुंजे वास नयने हरिबो सदा युगल रूप रासी नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। हे निवेदनदारं सखीरानुगाता कोरो सेवाधिकारा दिए गुरु निज दासी नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। दीना कृष्ण दासे कोई ये नमो राहोय। श्री राधा गोविंदा प्रेमे सदा ये नमः। नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। यानि कानि च पापानि ब्रह्मा हत्याधिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति क्षीण पदे पदे। यानि कानि च पापानि ब्रह्मा हत्याधिकानि च तानि तानि
प्रणश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे यानि कानि च पापानि ब्रह्माहत्याधिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय वृंदे देवी जय वृंदे देवी जय वृंदे देवी जय वृंदे देवी जय तुलसी महारानी जय तुलसी महारानी जय तुलसी महारानी जय तुलसी महारानी जय वृंदे जय वृंदे जय वृंदे जय श्री वृंदे वृंदे देवी तुलसी महारानी की जय वृंद की जय सामवेद भक्त वृंद की जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्णा हरि बोल हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्णा माँ। हरे कृष्णा माता जी हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे இன்னைக்கு कृष्णा வந்துட்டு माताजी। ஹரிசங்கர் பிரபு and மாதாஜி நம்மளுக்காக ஆரத்தி பண்ணிருக்காங்க हरे कृष्णा माताजी। हरि बोल हरे कृष्णा थैंक यू प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु। हरे Thank you, कृष्णा माता माताजी। जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरि बोल हरे कृष्णा சோ நம்ம இன்னைக்கு வந்துட்டு இப்படி சுபமா ஒரு ஏகாதசி அன்னைக்கு நம்ம எல்லாருக்கும் துளசி ஆர்த்தியை நம்ம பிரபுவோட சேர்ந்து பண்ணியிருக்கோம் அட்டென்ட் பண்ணியிருக்கோம் ரொம்ப நல்ல விஷயம் நம்ம இதோட இப்படியே நம்ம வந்து இன்னைக்கு பகவத்கீதா கிளாஸ் ஆரம்பிப்போம் இன்னைக்கு வந்துட்டு அத்தியாயம் 5 ஸ்லோகா நம்பர் 16 हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி மல்லீஸ்வரி மாதாஜி சித்ரா மாதாஜி நம்ம ரிப்பீட் பண்ணலாமா यस माताजी। ओके பண்ணலாம் माताजी। மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரி போல் लीलाड़ी சொல்லு। பதம் 16 ஞானேன து ததஜ்ஞானம் ज्ञानेन அஜ்ஞானம் ஞானேன து ததஜ்ஞானம் அஜ்ஞானம் அஜ்ஞானம் ஞானேன து ததஜ்ஞானம் அஜ்ஞானம் येषां नाशितमात्मनः येषां नास्तिदम् आत्मनः येषां नाशितमात्मनः येषां नास्तिदम् आत्मनः येषां नाशितमात्मनः येषां नास्तिदम् आत्मनः तेषामादित्यवज्ञानम् तेषाम् आदित्यवज्ञानम् तेषामादित्यवज्ञानम् तेषाम् आदित्यवज्ञानम् तेषामादित्यवज्ञानम् आदित्यवज्ञानम् प्रकाशति तत्परम् प्रकाशयति तत्परम् प्रकाशयति तत्परम् प्रकाशयति तत्परम् प्रकाशयति तत्परम् प्रकाशयति तत्परम् ज्ञानेन तु तदज्ञानम्
ज्ञानेन तज्ज्ञानं येषामात्मनः येषां नास्तिदम् आत्मनः तेषामादित्यवज्ञानं तेषाम् आदित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् प्रकाशयति तत्परम् हरि बोल हरे कृष्णा रेवती माताजी वासिக்கிறீங்களா எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ज्ञानेन तु तत् अज्ञानं येषां नास्ति तत्तात्मनः तेषाम् आदित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्. हरे कृष्णा. थैंक यू माताजी. சோ நம்ம குரு பிரணாமோட இன்னைக்கு கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கயா चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यार्देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा. हरे तत्सत. இன்னைக்கு ஸ்லோகத்தோட டிரான்ஸ்லேஷன் யாராவது வாசிக்கிறீங்களா? மொழிபெயர்ப்பு நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா. மல்லீஸ்வரி மாதாஜி வாசிக்கலாம். வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. இருப்பினும் அஞ்ஞானத்தை அழிக்கும் ஞானத்தால் ஒருவன் தெளிவடையும் போது பகல் நேரத்தில் சூரியன் எல்லாவற்றையும் வெளிச்சப்படுத்துவதை போல அவனது ஞானம் எல்லாவற்றையும் வெளிப்படுத்துகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரி போல் ஹரே கிருஷ்ணா. சோ பிரபு வரது வரைக்கும் நம்ம வேணா நேத்தியோட கிளாஸ்ல இருந்து சில கேள்விகள் பாப்போமா? பிரபு அவர் இப்பதான் என்டர் ஆறாரு. சோ இன்னொரு 2 minutes எடுக்கும். சோ நம்ம நேற்றைய கிளாஸ்ல வந்துட்டு பகவான் நம்மளுக்கு விபுகு, அதாவது பரமாத்மா இல்லையா? சோ பரமாத்மாவா அவர் என்ன நான் ஏத்துக்கிறது இல்ல அப்படின்னு சொல்றாரு. பாவத்திய புண்ணியத்தை அப்ப பரமாத்மா ஏத்துக்கிறது இல்ல. அப்ப யார் இந்த பாவத்திய புண்ணியத்தை ஏத்துக்கிறாங்க? ஆத்மா தான் ஏத்துக்கிறது. பட் செயலை செய்யறதும் ஆத்மா கிடையாதுன்னு சொல்லியிருக்கே அதுக்கு முந்தின ஸ்லோகத்துல. அப்ப ஏன் ஆத்மா பாவத்தை புண்ணியத்தை மட்டும் ஏத்துக்குது? முக்குணத்துல அந்த செயலை செய்யுது, அறியாமையில அந்த செயலை செய்யும் போது அதுக்கு அந்த பாவமும் புண்ணியமும் வருது. ஏன்னா அது அதோட இச்சையினால சந்தோஷப்படணும்னு அந்த ஆத்மாக்கு ஆசை இருக்கு. பட் அது அறியாமையில இருக்கிறதுனால அந்த சந்தோஷத்தை பகவானோட சேர்ந்து அனுபவிக்கணும் அப்படிங்கிற அறிவு இல்லாம அது என்னது அந்த உடல்ல அனுபவிக்கணும்னு ஆசைப்படுறதுனால அதனோட விளைவுகள் பாவமோ புண்ணியமோ அது அந்த ஆத்மா கஷ்டப்படுது இல்லையா? சோ பரமாத்மா இதுக்கு காரணம் இல்ல சொல்றாங்க. சோ நம்ம பண்ற ஒரு செயலுக்குமே 3 விஷயங்கள் காரணம் அப்படின்னு நேத்திக்கு நமக்கு மாதாஜி சொல்லி கொடுத்தாங்க. அதாவது பரமாத்மா ஆசைப்படுது, ஆத்மா ஆசைப்படுது, பரமாத்மா அத சாங்ஷன் பண்றாரு. அதாவது என்னது ஓகே பண்ணலாம் அப்படின்னு ஜட்ஜி மாதிரி அதை ஓகே சொல்றாரு, ஓகே நோ அப்படின்ட்டு அவர் இது கொடுக்குறாங்க. அண்ட் பிரகிருதி, அதாவது நம்மளை சுத்தி இருக்கிற இந்த பௌதிக இந்த லோகம் அதை நிறைவேற்றுது. இந்த ஜட உடலா இருக்கட்டும் இது எல்லாமே சேர்ந்து நிறைவேற்றுது. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ சோ மச். ரொம்ப சாரி இன்னைக்கு எல்லாருக்கும் தண்டத் பிரணாம். என்னாச்சுன்னா ஹரே கிருஷ்ணா வண்டி பஞ்சர் ஆயிடுச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. சோ பஞ்சர் ஆயிடுச்சு, அதனால வீட்டுக்கு வர்றதுக்கு லேட் ஆயிடுது. சோ இன்னொரு ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. நமோ விஷ்ணு ஹரே கிருஷ்ணா.
नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि और भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ஸோ இங்க 16வது ஸ்லோகத்துல கிருஷ்ணா இஸ் கண்டினியூங் டு டெல். அவர் வந்து அவரை பத்தி மேலும் சொல்லிட்டு இருக்காரு. இப்ப போன ஸ்லோகத்துல சொல்றாரு எனக்கு எந்த கர்மாவும் வர்றதில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதே மாதிரி இந்த ஸ்லோகத்திலையும் அவர் தன்னை பத்தி சொல்றாரு. என்ன சொல்றாருன்னா, அவரை பத்தின அந்த அறிவு நம்மளுக்கு ப்ராப்பரா இருந்ததுன்னா நம்மளோட எல்லா கஷ்டத்தையும் அது வந்து அழிச்சிரும். அதுக்கப்புறம் அந்த அறிவே வந்து எப்படி சூரிய ஒளியில எல்லாமே நம்மளுக்கு பக்காவா அழகா ஈஸியா தெளிவா தெரிகிறதோ அதே மாதிரி நம்மளுக்கு உள்ளது உள்ளபடி தெரியும். இந்த அறிவு நம்மளுக்கு பகவானை பத்தினது இருக்கும்போது. இப்போ உதாரணத்துக்கு நம்ம வந்து ஒரு சினிமா தேட்டர் எல்லாருமே போயிருப்பீங்க இல்லையா? சமயத்துல நம்ம சினிமா தேட்டர்ல வந்து லேட்டா போறோம். அப்ப என்ன ஆகுறது, நம்ம அப்படியே கொஞ்சம் தடுமாறி அந்த படிக்கட்டு, இந்த சேரு, அந்த காலு எல்லாத்துலயும் இடிச்சு கொஞ்சம் அப்படியே தடவி நம்ம வந்து போகிறோம் இல்லையா? பட் அதே இதை சினிமா முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஃபுல்லா லைட்டு போட்டிருக்காங்க. அப்போ நம்ம என்ன பண்றோம், ஜாலியா பேசிக்கிட்டே கிளியரா நடக்கிறோம். எங்கேயும் கீழே விழாம, எங்கேயும் இடிக்காம, எதை பத்தியும் பயப்படாம எல்லாமே வரும் இல்லையா? சோ அப்போ ஒரு வெளிச்சம் இருக்கும்போது எப்படி நம்மளுக்கு எல்லாமே கிளியரா தெரிஞ்சு நம்ம ஈஸியா வாக் பண்றோமோ, அதே மாதிரி இந்த பகவானை பத்தி, கிருஷ்ணரை பத்தி, இந்த பிரகிருதியை பத்தி, நம்ம யாரு, இந்த உலகம் என்னது, பகவான் ஏன் இதெல்லாம் படைச்சிருக்காரு, ஏன் இதெல்லாம் நடக்கிறது அப்படின்ற எல்லா விஷயமும் நம்மளுக்கு தெளிவாக தெரியும் போது நம்மளுக்கு வந்து நம்ம எல்லாமே கிளியரா தெரியும். அண்ட் நம்ம எங்கேயும் இடிச்சுக்க மாட்டோம், எங்கேயும் இது பண்ண மாட்டோம். நம்ம லைஃப் வந்து நல்லா ஸ்மூத்தா போகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நிறைய விஷயம் இதுக்கு முன்னாடி கூட பகவான் சொல்லியிருக்கிறாரு. 4வது அத்தியாயத்துல பாத்தீங்கன்னா, என்ன அர்ஜுனர் வந்து கேட்பாரு, என்ன கிருஷ்ணா நீ என் கூடயே தானே இருந்தா, நீ ஏன் சூரிய பகவானுக்கு சொன்ன அப்படின்ட்டு. ஸோ அந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா அகைன் கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, நான் முன்னாடியும் இருந்தா இப்பவும் இருக்கேன், நாளைக்கும் இருப்பேன், நீயும் என் கூட தான் இருந்த, ஆனா நீ எல்லாம் மறந்துடுவ, நான் எதையும் மறக்க மாட்டேன். ஸோ இது இன்னொரு குணாதிசயம் பகவானோட விஷயம். ஸோ இப்படி பகவான் கிரேட்டு, பகவான் சூப்பரு அப்படின்றது மட்டும் தெரிஞ்சா மட்டும் பத்தாது. நம்ம என்ன பண்ணி வச்சிருக்கோம், கடவுள் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன வேணுமோ அதை போய் கேட்கறது. ஏதாவது இந்த சூப்பர் மார்க்கெட்ல போயிட்டு கேட்கறதுல, எப்பா ஒரு ஷாம்பு கொடுப்பா, 1 கிலோ பச்சரிசி கொடுப்பா, பாசுமதி கொடுப்பா, சோப்பு கொடுப்பா அப்படின்னு கேட்கற மாதிரி நம்ம பகவான் நம்மளுக்கு கொடுக்க தேவையெல்லாம் கேட்கறதுக்கு, எனக்கு எக்ஸாம் பாஸ் ஆகணும், எனக்கு கல்யாணம் ஆகணும், எனக்கு குழந்தை பிறந்துடணும், ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு என்ன வேணுமோ அதை கேட்கறதுக்குன்னே படிச்சு வச்சிருக்கோம். பட்டு ஓகே, அவர் எல்லாத்துக்கும் கொடுக்குற இது உள்ளவர் தான். பட் அது மட்டும் கிடையாது, நம்ம கம்ப்ளீட்டா புரிஞ்சுக்கணும் இந்த ஹோல் திங். சினிமா தியேட்டர்ல சினிமா போடுவோன்றதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்க கூடாது. அங்க படிக்கட்டு இருக்கும், அங்க சீட் இருக்கும், அவன் சீட்ல அவன் தான் உட்காரணும் இல்லையா? வி ஷுட் நோ. அப்பதானே அந்த சினிமா தியேட்டர்ல போயிட்டு நீ ஒழுங்கா சினிமா பார்க்க முடியும். இல்லைன்னா அடி இந்த அடியும், இல்ல நீங்க கீழே விழுந்த யாரு கூடயாவது சண்டையை போட்டு அந்த மாதிரி தானே நடக்கும். ஸோ அத மாதிரி வி ஷுட் நோ கிருஷ்ணா யாரு, நம்ம யாரு, நம்மளுக்கும் அவருக்கும் உள்ள உறவு என்ன, இந்த உலகம் எப்படிப்பட்டது, வைகுண்டம் எப்படிப்பட்டது, இது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து கிளியர் கட்டா தெரிஞ்சுக்கணும். அதே மாதிரி சூரியனுக்கு வந்து ஒப்பிடுறாங்க. பாகவதத்துல இன்னொரு இடத்துல இந்த சூரியனை வந்து ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்கு. அதாவது நைட்டு நம்மளுக்கு பாத்தீங்கன்னா அப்படியே பேய் பயம்லாம் இருக்கு இல்லையா? அதே ஒரு மாடிக்கு போகணும் அப்படின்னா, இல்ல என்னால போக முடியாது, காலையில போய் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்றோம். ஓகே, ஆனா சூரியன் வரல. சூரியன் 5 மணிக்கு தான் வெளியில வரப்போகுது. ஆனா 4 மணிக்கே 4:30 மணிக்கே சூரியோதயம் வந்துடும். பாத்தீங்கன்னா வானமெல்லாம் அப்படியே ஒரு மாதிரி ரெட் கலர்ல கொஞ்சம் பளிச்சு, சூரியனை பார்க்கவே வேண்டாம், அதுக்கு முன்னாடியே பாத்தீங்கன்னா வெளிச்சம் வந்துடும். அப்ப என்ன ஆயிடுறது, உங்களுக்கு பேய் பயம் போயிடுறது. அப்புறம் நைட்டா இருந்தா வீடெல்லாம் பத்திரமா பூட்டிக்கிட்டு, இப்ப பின் கதவு முன் கதவு கூட 2 கதவு இருந்தா அதையும் நம்ம பூட்டிட்டு உட்காந்துக்கிறோம். ஆனா கொஞ்சம் வெளிச்ச உடனே என்ன பண்றோம், நம்ம கதவெல்லாம் திறந்து போட்டுடுறோம் இல்லையா? திருட்டு பயம் இல்லை நம்மளுக்கு, பேய் பயம் இல்லை நம்மளுக்கு இல்லையா? ஈஸியா நம்ம நடக்க முடியுது, எந்த செயலையும் நம்ம ஈஸியா நம்மளால செய்ய முடியறது.
அதே மாதிரி இந்த சூரியன் வரும்போது என்ன ஆயிடுறது, அந்த புல்லு செடிக்கு மேல எல்லாம் பனி இருக்கும், அந்த பனி எல்லாம் அப்படியே எவாபரேட் ஆயிடுறது இல்லையா. ஸோ ஒரு சூரியன் வரும்போது இது எல்லாமே நடக்கிறது. அதே மாதிரி நம்ம பகவானை பத்தின இந்த ஞானம், இந்த பகவத்கீதையில பகவானை பத்தின அந்த ஞானம், அவருக்கும் நம்மளுக்கும் உள்ள உறவு என்ன அப்படின்ற அந்த ஞானம்லாம் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் போது நம்மளுக்கு வாழ்க்கையில பயம் இருக்காது. நம்ம எதை பத்தியும் குழம்ப மாட்டோம். இப்ப நார்மலி பார்த்தோன்னா ஒரு கயிறை மிதிச்சா கூட ஐயோ பாம்போ அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பயப்படுவோம் இல்லையா. சோ அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு இன்னைக்கு வாழ்க்கையில இருக்கிற எல்லா பயத்துக்கு காரணம் நம்மளுக்கு இருக்கக்கூடிய அஜ்ஞானம் தான் காரணம். நம்மளுக்கு இருக்கக்கூடிய எல்லா பயமும், நாளைக்கு என்ன ஆகுமோ தெரியல, என் பிள்ளைக்கு என்ன ஆகும், அப்படி இப்படின்னு நம்ம எல்லாம் பயந்துட்டு இருக்கோம். ஆனா அந்த பயத்துக்கெல்லாம் காரணம் நம்ம இருட்டுல இருக்கோம். நம்ம இந்த பக்தி, இந்த பகவானோட அறிவுல நம்ம நிற்கும் போது நம்மளுக்கு எப்படி சூரியனுக்கு கீழே நின்னா எல்லாம் பளிச்சுன்னு வெட்ட வெளிச்சமா எல்லாமே தெரியுறதோ அதே மாதிரி நம்மளுக்கு எல்லாமே தெரியும் அப்படின்றதுதான் இந்த ஸ்லோகம். சரிங்களா? ஸோ இன்னைக்கு கதை சொல்லணும். ஸோ இன்னைக்கு நான் என்ன யோசிச்சேன் கதை சொல்லலாம் அப்படின்னு சொன்னேன்னா, இப்போ யுதிஷ்டர் வந்து கிருஷ்ணர்கிட்ட கேட்கிறாரு, இன்னைக்கு ஏகாதசி, இன்னைக்கு நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் இப்போ அபர ஏகாதசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ யுதிஷ்டர் பாருங்க, அவர் தர்மத்தின் ஓட வெளிப்பாடாதான் வெளியே வந்திருக்கிறாரு, ஒரு அவதாரமா இல்லைன்னா ஒரு அம்சமா வெளியில வந்திருக்கிறாரு. இன் ஸ்பைட் ஆஃப் தட் யுதிஷ்டர் பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் கிட்ட கேட்பாரு, என்னோட விசேஷம் என்ன அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு அவர் வந்து கேட்கிறாரு. ஸோ அப்ப கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, நீ ரொம்ப நல்ல கேள்வி கேட்ட, இது உனக்கு மட்டும் இல்ல எல்லா பொது ஜனங்களுக்கும் இது ரொம்ப உபயோகமா இருக்கும், அதனால நீ இந்த கேள்வி கேட்டிருக்க, அதனால இந்த கேள்வி இந்த இதை பத்தி நான் சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் இந்த ஏகாதசியை பத்தி சொல்றாரு. இந்த ஏகாதசியோட பேர் வந்து அபர ஏகாதசி. இது வந்து கிருஷ்ணபக்ஷனா தேய்பிறை, தேய்பிறையில வரக்கூடிய ஜேஷ்ட மாசத்துல மே ஜூன்ல வரக்கூடிய அந்த மாசத்துல வரக்கூடிய ஏகாதசி இது அபர ஏகாதசி. இது ரொம்ப பாவத்தை எல்லாம் போக்குறதுக்கு ரொம்ப நல்ல ஒரு ஏகாதசி. இதை யாரு அனுஷ்டானம் பண்றாங்களோ இந்த ஏகாதசி விரதத்தை, அவங்களுக்கு வந்து நல்ல பேரும் புகழும் கிடைச்சு அவங்க பாவங்கள்லாம் அழிஞ்சு போய் அவங்க வந்து தூய்மை அடைவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அப்ப என்ன மாதிரி பாவங்கள்லாம் இந்த ஏகாதசிக்கு போகிறது அப்படின்னு கேட்கும்போது, பிரமாத்தி தோஷம், அதாவது ஒரு பிராமணனை கொன்ன ஒரு பாவம், இல்லைன்னா ஒரு பசுவை கொன்ன பாவம். நம்ம ஜென்ரலா இந்த 2 பாவம் இந்த ஜென்மத்துல கண்டிப்பா நம்ம பண்ணியிருக்க மாட்டோம். ஓகே, ஆனா நம்ம வேற சில பாவங்கள்லாம் இருக்கு. உதாரணத்துக்கு கருக்கலைப்பு, கருவுல நம்ம யாரையாவது கொலை இது பண்ணியிருக்கலாம், ஸோ அந்த ஒரு பாவம். அப்புறம் தவறான உறவு, மனைவி அல்லாத, ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு தவறு பண்ணியிருந்தா, பொய் சாட்சி எங்கேயாவது சொல்லியிருப்போம் நம்ம, அது ஸ்கூல்ல சொல்லியிருக்கலாம், இல்லைன்னா கோர்ட்ல சொல்லியிருக்கலாம், இல்லைன்னா வேற எங்கேயாவது சொந்தக்காரங்களோட சண்டையில நம்ம வந்து ஒரு பொய் சாட்சி சொல்லியிருக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணியிருந்தா. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு விஷயம், இது ரொம்ப நிறைய பண்ணியிருப்போம் நம்ம, பொய்யாக ஒருத்தர்களை வந்து புகழ்வோம். நம்மளுக்கு காரியமாகணும் அப்படின்றதுனால ஆஃபீஸ்லயோ இல்லை வேற இடத்துலயோ சொந்தத்திலயோ அவங்க ரொம்ப பவர்ஃபுல்லா இருப்பாங்க, இல்லை ரொம்ப பணமா இருப்பாங்க, அப்ப நம்ம பொய்யாக அவங்கள வந்து புகழ்வோம். ஸோ அந்த மாதிரி புகழ்ந்தா, ரொம்ப சீட்டிங் பண்ணா பிஸ்னஸ் அது இதுலலாம் வந்து வர்த்தகத்துல வந்து ரொம்ப ஏமாற்று வேலை, உதாரணத்துக்கு வெயிட்டை வந்து ஏமாத்துவாங்க, இல்லைன்னா ஒரு தரம் குறைவான ஒரு பொருளை ரொம்ப தரமான பொருள்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. ஸோ இத மாதிரி இது பண்ணும்போது, வர்ணாசிரம தர்மத்தோட இது பண்ணாத போது, வேதங்களை தப்பா படிக்கும் போது அதுக்கும் வர்றது பாவம். அப்புறம் சொந்தமா இவனே புக்கு எழுதுறது, அதாவது சாஸ்திரம் எழுதுறன்னு சொல்லிட்டு இவனோட கற்பனையெல்லாம் தூக்கி உள்ள விட்டு அந்த மாதிரி சாஸ்திரங்களுக்கு பொய்யா இத மாதிரி பண்றது. அதுக்கப்புறம் இன்னைக்கு ரொம்ப ஹாட் டாபிக், யாரு நம்ம விஜய் சார் வந்து ஏன் வந்து அவரோட அட்வைசரா வந்து ஒரு அஸ்ட்ராலஜரை வந்து எடுத்துக்கிட்டாரு அப்படின்ட்டு ஒரு பெரிய டாபிக் இப்ப வந்து போயிட்டு இருக்கு. அது செய்யக்கூடாது வைக்கக்கூடாது அப்படின்ட்டு. ஸோ நம்ம அது கரெக்டா தப்பான்னு போக வேண்டாம். ஆனா
பொய்யாக, அதாவது தனக்கு பணம் வேணும், தனக்கு புகழ் வேணும் அப்படின்றதுக்காக ஜோசியம் பார்ப்பாங்க. அவங்களுக்கு அந்த ஒரு திறமை உண்மையிலே இருக்காது. ஆனால் ஏதோ ஒரு அரையும் குறையுமா 2 இதை வச்சுக்கிட்டு ஊரை ஏமாத்திக்கிட்டு அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடிய நான் இவர் அதை மாதிரி பண்ணாருன்னு சொல்ல வரல, பட் அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடிய அஸ்ட்ராலஜர்ஸ் இன்னைக்கு நிறைய பேர். அஸ்ட்ராலஜர்ஸ்னா யாரு? நம்ம ஜோசியம் பார்க்குறவங்க. ஸோ ஜாதகம் பார்க்குறவங்க, ஜோசியம் பார்க்க நிறைய பேர் அந்த மாதிரி இருக்காங்க ஊர்ல. ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து ப்ராப்பரான ஒரு ஆன்மீக ஞானம் இல்லாததுனால நம்ம இந்த மாதிரி பொய்யான ஜோசியர்கள் நிறைய பேர் வந்து நீ பச்சைக்கல்ல போட்டுக்கோ, நீ மஞ்சள் இதை போட்டுக்கோ, நீ அங்க போய்க்கோ, நீ இங்க போய்க்கோ, நீ இதை பண்ணு, அது சரியாயிடும், இது சரியாயிடும் அப்படின்ட்டு நிறைய ஜோசியர்மார்கள் நம்மளை ஏமாத்தின்னு இருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஜோசியர், அதுக்கப்புறம் தவறான அக்கௌண்ட்ஸ். இன்னைக்கு அக்கௌண்டன்ட்னு வச்சாவே தவறான அக்கௌண்ட் எழுதுறதுக்கு தான் இல்லையா? டாக்ஸை எப்படி ஏமாத்துறது வைக்கிறதுன்னு தான் நம்ம சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஸோ அது ஒரு பாபம். அப்புறம் வந்து டாக்டர்ஸ் நிறைய பேர் இன்னைக்கு வந்து ஏமாத்தின்னு இருக்காங்க. லைக் அதுக்கு நீங்க ஹாஸ்பிட்டல் போனீங்கன்னா நீங்க கொஞ்சம் பணம் இருக்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா அவங்களுக்கே தெரியும் இந்த ஜுரம் தானா 2 நாள் விட்டா சரியா போயிடுன்ட்டு. ஆனா இவன் வந்திருக்கானே உடனே என்ன சொல்லுவாங்க, டெங்கு காய்ச்சல் கொஞ்சம் நிறைய இருக்கிற மாதிரி இருக்கு, எனக்கு என்னமோ உங்களுக்கு மலேரியா மாதிரி தோணுது, ஒரு டெஸ்ட் எடுத்துருவோமா பிளட்ட அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. உதாரணத்துக்கு எனக்கு காலில் வந்து சுளுக்கு. அப்போ நான் வந்து சரி லீவ் போட்டுடலாம், கால் சுளுக்கோட வேலைக்கு போக வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டாக்டர் கிட்ட போனேன். எனக்கு சிக் லீவ் டாக்டர் கொடுத்தாதான் லீவ் தருவாங்க. சரி டாக்டருக்கு போயிட்டு, டாக்டர் பெரிய வலி இல்லை, ஆனால் சுளுக்கு பிடிச்சிருச்சு, நான் ஏணியெல்லாம் ஏறணும் இறங்கணும், நிறைய இது ஒர்க் இருக்கு எனக்கு, ஃபிசிக்கல் ஒர்க்கு. ஸோ அதனால அந்த சுளுக்கோட எனக்கு வேலைக்கு போக முடியாது, எனக்கு வந்து ஒரு லீவ் வேணும் அப்படின்னு. சரின்னு சொல்லிட்டு டாக்டர் பார்த்துட்டு சுளுக்கெல்லாம் பார்த்துட்டு சரின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு உண்டான ஒரு ஆயின்மெண்ட்லாம் கொடுத்துட்டு, இருந்தாலும் ஒரு எக்ஸ்ரே எடுத்துடலான்ட்டு. சரி நான் சொன்னேன் வேண்டாம், இல்லை எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு. எடுத்தாங்கன்னா 6 எக்ஸ்ரே எடுத்தாங்க. அதாவது எனக்கு ஒன்றும் இல்லை, நான் எங்கேயும் கீழே உள்ளெல்லாம் ஒன்றும் பண்ணலை, ஏதோ நடக்கும்போது கொஞ்சம் கால் பிறண்டுச்சு, அதனால சுளுக்கு. அதுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு, அவருக்கும் தெரிஞ்சு, எனக்கும் தெரிஞ்சு 6 எக்ஸ்ரே எடுக்கிறாங்க. ஏன்? இன்சூரன்ஸ் தானே, உனக்கு என்ன பண்ண, உன் காசா போகுது, நீ ஒரு 6 எக்ஸ்ரே எடுத்து எனக்கு அந்த பணத்தை எனக்கு கொடு. ஸோ இந்த மாதிரி ஏமாத்துறது மருத்துவத்துறையில, இப்படி பலதரப்பட்ட பாவங்கள். இந்த பாவத்துல நிறைய 1, 2, 4 நம்ம கண்டிப்பா பண்ணியிருப்போம் ஏதாவது ஒரு இடத்துல. ஸோ இந்த மாதிரி பாவங்கள் எல்லாமே நம்ம இந்த அப்பர ஏகாதசி பண்றதுனால நம்மளுக்கு வந்து போகிறது. இது தவிர நம்ம வந்து ஆன்மீக குருவை வந்து சில டைம் நம்ம வந்து நிந்தனை பண்ணியிருப்போம். ஏதாவது ஒரு தவறாக கொஞ்சம் இழிவாகவோ கொஞ்சம் மோசமாகவோ நம்ம வந்து பேசியிருக்கலாம். அப்புறம் நம்ம வந்து பேட்டில் ஃபீல்டு, நம்ம ஏதாவது போர்க்களத்துல நம்ம வந்து பின்தங்கி ஓடி இருக்கலாம் புறமுதுகு காட்டி. ஸோ இதெல்லாம் இந்த ஜென்மத்துல இல்லைனா பல பல ஜென்மங்களை நம்ம வந்து பண்ணியிருக்கலாம். அதெல்லாம் மூட்டையா இருக்கும். இனிமேல் அதை அனுபவிக்கிறதுக்காக நம்மளுக்கு ரெடியா அடுத்தடுத்த ஜென்மத்துல ரெடியா உட்கார்ந்துகிட்டு இருக்கலாம். ஆனா இந்த அப்பர ஏகாதசி பண்றதுனால நம்மளுக்கு வந்து இந்த பாவங்கள் எல்லாம் போகிறது. ஸோ பாவங்கள் மட்டும்தான் போகுமா, வேற எதுவும் கிடைக்காத நம்மளுக்கு அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா, இன்னைக்கு நம்ம எல்லாருக்குமே ஃப்ரீ வேணும் இல்லையா? ஏதாவது ஒன்று வாங்கினா நம்மளுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரீயா வேணும். ஸோ அதை மாதிரி இப்போ ஹாஸ்பிட்டலே பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல மருந்து ஃப்ரீயா தான் தரான், பட் இந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல வந்து நம்ம உட்கார நேரத்துக்கு டிவி இருக்குது, போகும்போது நம்மளுக்கு அது தருவான், இது தருவான், ஜூஸ் தராங்க அப்படின்னா நம்ம அந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு நேச்சுரலாக எல்லாருமே அட்ராக்ட் ஆகிறாங்க. ஸோ அதை மாதிரி இங்க பாத்தீங்கன்னா வேற என்னெல்லாம் கிடைக்கிறது அப்படின்னு சொன்னா, கார்த்திகை மாசத்துல புஷ்கரால குளிச்ச ஒரு பாக்கியம் கிடைக்குது. புஷ்கரா எங்க இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஜெய்ப்பூர்ல இருந்து அஜ்மீர் போய் அஜ்மீர்ல பிரம்மாவோட கோயில் இருக்கு. அதாவது ஆத்தென்டிக்கான ஒரு கோயில் வந்து மேபி இன்னைக்கு யாராவது ஃபேஷனா யாராவது கோயில் கட்டி வச்சிருக்கலாம். ஆனா ஆத்தென்டிக்கான ஒரு பிரம்மா கோயில் வந்து அஜ்மீர்ல இருக்கு. ஏன்னா ஒரு ஏதோ ஒரு தப்பு பண்ணனதுனால பிரம்மாக்கு வந்து கோயில் கிடையாது. ஸோ அங்க மட்டும்தான் அந்த கோயில் இருக்கு. அங்க புஷ்கரான்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு தீர்த்தம். அத கார்த்திகை மாசத்துல குளிக்கிறது ரொம்ப விசேஷம். அந்த பலனை பகவான் தராரு அப்படின்றாங்க. அப்புறம் நிறைய பேர் ஈவன் இந்த வாட்டி எனக்கும் ஒரு பாக்கியம் கிடைச்சது. கும்பமேளா போலான்னு சொல்லிட்டு பிரயாகா, அதாவது கங்கா யமுனா சரஸ்வதி 3 பேரும் வந்து சங்கமா வருது. பிரயாகுன்னு சொன்னா சங்கமிக்கிற இடம். அதுல பிரயாகராஜ், அதாவது ராஜா, எல்லாத்துலயுமே ராஜா அவரு. இது மாதிரி நிறைய பிரயாக் இருக்கு. நீங்க பத்ரிநாத் கேதார்நாத் எல்லாம் போனீங்கன்னா
அங்க வந்து ஏகப்பட்ட பிரயாக இருக்கு. தேவி பிரயாக, ருத்ர பிரயாக, இது மாதிரி நிறைய இருக்கு. ஒரு இடத்துல பாத்தீங்கன்னா அலகானந்தா, இன்னொரு இடத்துல பாத்தீங்கன்னா மந்தாகினி, இன்னொரு இடத்துல பாத்தீங்கன்னா பத்மாவதி, இந்த மாதிரி நிறைய நதிகள் வந்து ஒன்னா சேரும். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி நதிகள் சங்கமிக்கிற இடத்துல குளிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப விசேஷம். எங்களுக்கு கூட முதல் தடவை நாங்க பத்ரிநாத் போகும்போது ஃபர்ஸ்ட் வந்தது வந்து ருத்ர பிரயாகன்னு இல்ல, தேவி பிரயாக வந்தது. ஸோ பஸ் மேல நின்றுடுச்சு, அங்க இருந்து அப்படியே கீழே இறங்கணும், ஒரு 500 படிக்கட்டு. அப்படியே இறங்கி இறங்கி எல்லாரும் வந்தாச்சு. எங்களை சொன்னாங்க, யாரும் தண்ணியை தொடாதீங்க, எல்லாம் வரிசையில நில்லுங்கன்னாங்க. எங்க ஆப்ரேட்டர், எங்களை கூட்டிட்டு போன கைடு, எல்லாரும் லைன்ல நில்லுன்னாங்க. அப்புறம் அவங்க 2 பேரை ஒரு பக்கெட்டை இல்ல 2 பேரா பிடிச்சுக்கிட்டாங்க. ஒரு கரெக்டான ஒரு வாக்கான வரிசையா நீங்க வந்து யூட்டர்ன் அடிச்சு போயிட்டே இருங்க அப்படின்ட்டாங்க. அப்போ டக்கா 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 டக்கான்னு அந்த பக்கெட்ல இருந்து தண்ணியை மொண்டு 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 எங்க மூஞ்சில அப்படியே பழச்சு பழிச்சுன்னு எல்லாருக்கும் குளிப்பாட்டி விட்டாங்க. ஏன்னா நம்மளுக்கு இந்த விஷயம்லாம் சொன்னா நம்ம குளிக்கவே மாட்டோம். ஏன்னா தண்ணி வந்து ஒரு 5 டிகிரி 10 டிகிரில இருந்தது, ஐஸ் மாதிரி. அதனால அவங்க யாருக்கும் எதுவும் சொல்லல, ஆனா குளிக்கணும் நம்ம. ஸோ அதனால வந்து இந்த மாதிரி எங்களை வித்தியாசமாக எங்களை வந்து குளிக்க விட்டாங்க. ஸோ அது மாதிரி ஒரு பிரயாக். அதுல ராஜா யாரு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா பிரயாகராஜ். ஸோ இந்த மாதிரி பிரயாக்ல நீ குளிச்ச ஒரு பலன். அதுக்கப்புறம் சிவராத்திரி அன்னைக்கு காசியில சிவபெருமானை ஒர்ஷிப் பண்ண ஒரு பலன் வந்து கொடுக்குறாங்க. கயால நம்ம வந்து ஸ்ராதம் பண்ணலாம். ஈவன் தசரதருக்கு வந்து சீதாமா வந்து அங்கதான் ஸ்ராதம் பண்றாங்க. ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம பெரியவங்களுக்கு ஸ்ராதம் பண்ண இடம், ஸ்ராதம் பண்ண பலன். அதுக்கப்புறம் கௌதமி ரிவர். கௌதமி ரிவர் வந்து எங்க இருக்கு? துவாரகால இருக்கு. ஸோ அங்க நம்ம குளிச்ச ஒரு பலன். கேதார்நாத்ல சிவபெருமான பண்ணின தரிசனம் பண்ண பலன். பத்ரிநாத்ல நாராயணனை தரிசனம் பண்ண பலன். அதுக்கப்புறம் சூரிய கிரகணத்துல குருக்ஷேத்ரால பிரம்மசரோவர் இருக்கு, அங்க குளிச்ச ஒரு பலன். இந்த மாதிரி பிரெக்னண்டான ஒரு பசுவை தானம் பண்ண ஒரு பலன். இப்படி ஏகப்பட்ட பலன்களை இந்த ஏகாதசி வந்து நம்ம விரதம் இருந்தா எந்த லெவலுக்கு நம்ம அனுஷ்டானம் பண்றோமோ அந்த லெவலுக்கு இதோட பலன்கள்லாம் நமக்கு வந்து கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது முடிக்கும் போது பகவான் வந்து இதுக்கு வந்து ஒரு ஒப்புமை கொடுக்கிறாரு. அது என்னன்னா, எப்படி சூரியன் வந்தா இருள் அகன்று போயிடுறதோ அதே மாதிரி இந்த அப்பர ஏகாதசி யாரெல்லாம் இருக்காங்களோ அவங்களோட பாவங்கள்லாம் அப்படி எப்படி சூரியன் வந்தா இருள் போகிறதோ அதே மாதிரி நம்ம இந்த ஏகாதசி இருந்தா எல்லா பலனும் நம்மளுக்கு வந்து போயிடும், எல்லா பாவங்களும் நம்மளுக்கு வந்து போயிடும், இந்த மாதிரி பலன்கள்லாம் நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஹியூமன் லைஃப் வந்து மனுஷ ஜென்மம் வந்து என்னமோ நம்ம பெரிய லைஃப் வாழ்றோம்லாம் நினைக்க வேண்டாம். ஈவன் உலகங்கள் கூட இனி பெரிய பெரிய உலகங்கள், இந்த பிரம்மாண்டங்கள் கூட காரணோதகசாய் விஷ்ணுல அதோட கடல்ல அப்படியே ஒரு பபுள் மாதிரி அப்படி வருது, பட்டுன்னு உடைஞ்சு போயிடுது. நீங்க தண்ணியில ஒரு பபுள் பார்க்கலாம். அந்த பபுள் எவ்வளவு நேரம் இருக்கும்? அப்படியே ஒரு பபுள் இந்த இடத்துல உருவாயிடுச்சு. நீங்க டேப்பை திறக்குறீங்க, தண்ணி வருது, ஃபில் ஆயிட்டு இருக்கு. அப்ப நிறைய பபுள் வருது. அந்த பபுள் அங்க இருந்து ஆரம்பிச்சு இங்க போகும், பட்டுன்னு உடைஞ்சு போயிடும். திருப்பி ஒரு பபுள் வரும், திருப்பி இங்க வரும், பட்டுன்னு உடைஞ்சு போயிடும். இதுதான் நம்ம பிரம்மாண்டத்தோட ஆயுளே. அப்போ இந்த பிரம்மாண்டத்துக்குள்ள இருக்கிற நம்மளோட ஆயுள் எவ்வளவு சின்னதுன்னு பாத்துக்கோங்க. ஆனாலும் இவ்வளோ சின்னதா இருக்கக்கூடிய இந்த மனுஷ ஜென்மத்துல விசேஷம் என்னன்னா, நம்மளுக்கு வந்து நம்மளோட டெஸ்டினியை வந்து மாத்திக்க முடியும். நம்ம எங்க போறோம் அப்படின்றத மாத்திக்க கூடிய ஒரு வாய்ப்பு நம்ம கிட்ட இருக்குது. உதாரணத்துக்கு ஒரு ட்ரெயின்ல ஒரு கோச் இருக்குங்க, 18 கோச் 15 கோச் எல்லாம் போடுவாங்க இல்லையா? இப்ப அந்த கோச்சால எனக்கு தூத்துக்குடி ட்ரெயின்ல போக வேண்டாம், பெங்களூர் நல்லா கூலா இருக்கும், நான் அங்க போறேன் அப்படின்னு அந்த கோச் மாத்திக்க முடியுமா? அதால முடியாது. அது எங்க தூக்கி போடுறாங்களோ அந்த ரூட்ல தான் அது போயிட்டே இருக்கணும். 5 வருஷம் 10 வருஷம் 15 வருஷம் கடைசி வரைக்கும் கூட நீ அதே ரூட்லயே ஒரு கோச் வந்து இருந்திருக்கலாம், we don't know. அதே மாதிரி இந்த கோச்சுக்கு வந்து ஒரு சுதந்திரம் கிடையாது, அது எங்க போகணும் எங்க வரணும்னு சொல்லிட்டு. ஆனா அது உள்ள இருக்கிற பேசஞ்சர்ஸ் இருக்கான் பாருங்க, அவன் டிசைட் பண்ணிக்கலாம். நான் இங்க தூத்துக்குடி போவேன், அடுத்த வாட்டி பெங்களூர் போவேன், அடுத்த வாட்டி நான் வந்து டெல்லி போவேன், அதுக்கு அடுத்த வாட்டி நான் வந்து பெங்களூர் இதுக்கு போவேன், கோயம்புத்தூர் போவேன், இப்படின்னு அவன் இஷ்டத்துக்கு போய்க்கிறான். அதே மாதிரிதான் இந்த மனுஷ ஜென்மம்ன்றதுலதான் நம்மளுக்கு வந்து எங்க போகணும் அப்படின்றத நம்ம வந்து நிர்ணயம் பண்ண முடியும்.
அது எது நிர்ணயம் பண்றதுன்னா, இந்த ஜென்மத்துல நம்ம செய்யக்கூடிய செயலை நம்ம என்ன சூஸ் பண்றோம், நம்ம என்ன சாப்பிடணும், என்ன விரதம் இருக்கணும், எங்க போகணும், என்ன படிக்கணும், என்ன கேட்கணும், எப்படி வாழணும் அப்படின்றத நம்ம கிட்ட சாய்ஸ் எல்லாமே இருக்கு. ஒரு இடத்துலயும் சாய்ஸ் இருக்கு. நீங்க நின்னா மெதுவா நிக்கணுமா, இது என்னது நடந்தா மெதுவா நடக்கணுமா, வேகமா நடக்கணுமா, ஓடி போகணுமா, சாய்ஸ் இருக்கா இல்லையா? உங்ககிட்ட தானே சாய்ஸ் இருக்கு. ஒரு குழந்தை பிறக்குது, அந்த குழந்தைக்கு என்ன பெயர் வைக்கணும், உங்ககிட்ட தான் இருக்குது சாய்ஸ் இல்லையா? அதுக்கு ஒரு பகவானோட பெயர் வைக்கிறீங்க, கிருஷ்ணா, முகுந்தா, கேசவா, நாராயணா, மதுசூதனா. நீங்க வேற கூட வச்சுக்கலாம். எனக்கு பொன்னியின் செல்வன் ரொம்ப பிடிக்கும், அதுல கரிகாலன் கேரக்டர் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், எனக்கு அதுல முத்தழகியோட கேரக்டர் ரொம்ப பிடிக்கும். தெரியல, முத்தழகி எல்லாம் இருக்கான்னு தெரியாது, நான் சும்மா சொல்றேன், வாயில வந்தது. ஓகே, சோ இந்த மாதிரி எனக்கு இந்த கேரக்டர்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்குது, அந்த கேரக்டர் கூட வைக்கலாம். இப்ப இதே இது கேசவன்னு வச்சா வாழ்க்கை ஃபுல்லா அந்த குழந்தைய கேசவா கேசவா கேசவான்னு சொல்லி சொல்லி கிடைக்கக்கூடிய பலன் என்னது? நீ முத்தழகி முத்தழகின்னு சொல்லிட்டு அதுல ஐஸ்வர் ராயோ இல்லைன்னா த்ரிஷாவோ நடிச்சிருக்கலாம், எனக்கு தெரியாது. ஓகே, சோ அவங்கள நினைச்சு கூட நீ அந்த பொண்ணுக்கோ அந்த பேரை வச்சுக்கிட்டு அப்படியே நீ வாழ நடந்து அதுக்கப்புறம் அதோட டெஸ்டினி அதுக்கேத்த மாதிரி தான் கிடைக்கும். முத்தழகின்னு வச்சா ஒரு டெஸ்டினேஷன், கேசவான்னு நினைச்சா வேற டெஸ்டினேஷன். சோ இப்படி நம்ம வாழ்க்கையில ஒரு ஒரு சந்தர்ப்பத்திலையும் நம்மளுக்கு சாய்ஸ் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க. அது எப்போ? மனுஷ ஜென்மத்துல. அதனால மனுஷ ஜென்மம் ரொம்ப சின்னதா இருந்தாலும், அதுவும் டெம்பரவரியா இருந்தாலும், அந்த ஜென்மத்துல மட்டும்தான் நம்ம நாயாவோ நம்ம எலியாவோ கரப்பாம்பூச்சியாவோ மரமாவோ செடியாவோ இதெல்லாம் இருக்கும்போது நம்மளுக்கு சாய்ஸே கிடையாது. ஆனா மனுஷ ஜென்மத்துல நம்மளுக்கு சாய்ஸ் இருக்கு. அதுலயும் நம்ம ரொம்ப ரொம்ப ரேரு. நம்மளுக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு? எவ்வளவோ மனுஷர்கள் இருக்காங்க இன்னைக்கு, உட்காந்து டிவி பார்த்துக்கிட்டு நியூஸை பார்த்துக்கிட்டு விஜய் அடுத்தது என்ன சைன் பண்ணாருன்னு பார்த்துக்கிட்டு உட்கார்ந்து இருக்காங்க. சில பேர் ஐபிஎல் பார்த்துட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க, சில பேர் சினிமா, சில பேர் சீரியல் பார்த்துட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க. ஆனா நீங்க இந்த இடத்துல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கீங்க, பகவத்கீதா கேட்கறதுக்காக உட்கார்ந்துட்டு இருக்கீங்க, 5வது அத்தியாயத்துல பகவான் தன்னை பத்தி சொல்றதை பத்தி நீங்க கேட்டுட்டு இருக்காக உட்கார்ந்துட்டு இருக்கீங்க. The choice is yours. இதோட பலனும் அதோட பலனும் வேற. நீங்க எல்லா நியூஸும் பார்த்துக்கிட்டே இருங்க, என்ன ஆக போகுது உங்களுக்கு? இந்த நியூஸ் எல்லாம் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கீங்க, இந்தியால என்ன நடக்குது, ஈரான்ல என்ன நடக்குது, ரஷ்யால என்ன நடக்குது, அமெரிக்கால என்ன நடக்குது, எல்லாம் தெரிஞ்சு கடைசியில என்ன ஆக போறது? தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது நரகம் எப்படி இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். இப்படி எல்லாம் வாழ்ந்தா நரகம் எப்படி இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். இப்ப கூட விவிதா மாதாஜி கேட்டிருந்தாங்க 2-3 நாளுக்கு முன்னாடி. ஏன்னா அவங்க வீட்டுல அவங்க மாமனார் இறந்ததுனால எனக்கு கருட புராணம் கொஞ்சம் அர்ஜென்டா அனுப்பிச்சு வைங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க. அதே மாதிரி எங்க சித்தி அவங்க அம்மா இறந்துட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்க கேட்டிருந்தாங்க. சோ இந்த மாதிரி நம்ம இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம வாழ்க்கையை நடத்தணும்னா நம்ம டெஸ்டினேஷனை நம்ம மாத்த முடியும். ஸோ நம்ம டைம் ஆயிடுச்சு. ஸோ சாய்ஸ் நம்ம கிட்ட தான் இருக்கு. இன்னைக்கு நீங்கெல்லாம் ஒரு சாய்ஸ் எடுத்திருக்கீங்க. அப்பர ஏகாதசியை கேட்கறதுக்கு கொள்றதுக்கு. பகவான் கடைசியா யுதிஷ்டர் கிட்ட இந்த கதையை சொல்லி முடிக்கும் போது அவர் என்ன சொல்றாரு? இந்த அப்பரா ஏகாதசியோட விஷயங்கள் நான் சொன்னதை யாரு படிக்கிறாங்களோ, யாரு அதை நம்பிக்கையோட கேட்கிறாங்களோ அவங்களுக்கும் அவங்களோட பாவத்தை போக்குறதுக்கு நான் அருள் பாலிக்கிறேன் அப்படின்ட்டு கிருஷ்ணர் சொல்றாரு. இன்னைக்கு நம்ம எல்லாம் 65 பேர் இருக்கோங்க. இந்த 65 பேரும் நான் கதையை படிச்சிருக்கேன், நீங்க கதையை கேட்டிருக்கீங்க. நம்ம 2 பேருக்கும் நான் எப்படி இந்த அப்பர ஏகாதசி இருக்க போறேன்னு எனக்கு தெரியல. எங்க அனுகுலா தான் டிசைட் பண்ணுவான். நீ இன்னைக்கு இது மட்டும் தின்னா போதும், இதை நான் தரமாட்டேன், இத்தனை மணிக்கு தான் தருவேன் அப்படின்ட்டு அவங்க என்ன சொல்றாங்களோ அதை நான் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிடுவேன். ஓகே, ஸோ அது மாதிரி உங்களோட கண்டிஷன்ஸ். ஸோ நிறைய பேர் வருத்தப்படலாம், பிரபுஜி நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன், தெரிஞ்சிருந்தா நான் பண்ணியிருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ கவலைப்படாதீங்க, இந்த ஏகாதசி மிஸ் ஆனாலும் அடுத்த ஒரு ஏகாதசி வருது. இந்த ஏகாதசியோட கதையை நம்ம கேட்கறதுக்கு பகவான் நமக்கு ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்துருக்கிறாரு. ஸோ இது மேல நம்பிக்கையோட இருங்க. ஐயோ இவ்வளவு பாவங்கள்லாம் போக்கக்கூடிய இந்த ஏகாதசி, இவ்வளவு புண்ணியங்கள்லாம் கொடுக்கக்கூடிய இந்த ஏகாதசியை நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்ட்டு கிருஷ்ண கிட்ட ஒரு மன்னிப்பு கேட்டுட்டு இதுக்கப்புறமாவது கொஞ்சம் நம்ம ஏதாவது ஒரு ஆஸ்பிரிட்டி இருக்க முயற்சி பண்ணுங்க. சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஏகாதசி அப்படின்றது உபவாசம் இருக்கக்கூடிய ஒரு நாள். உபவாசம்னா பகவானுக்கு அருகில் உட்கார்றது. தின்றதை குறைக்கிறது மட்டும் உபவாசம் இல்லை. தின்ற மெனுவை மட்டும் மாத்திக்கிறது. தட்டுல எப்பவுமே இட்லி பூரி இருக்கும், ஆனா ஏகாதசியில எனக்கு காய்கறியும் ஃப்ரூட்ஸும் இருக்கும் அப்படின்னா கரெக்டு தான்.
பட் அது மட்டுமே ஏகாதசி விரதம் கிடையாது. இன்னைக்கு அதிகமாக நாம ஜபம் பண்ணணும். இன்னைக்கு அதிகமாக பௌதிகத்தை பாகவதம் போன்ற விஷயங்களை படிக்கணும், அதிகமாக கேட்கணும். கோயில் குளம் இருந்தா போயிட்டு வாங்க, பக்கத்துல பெருமாள் கோயில் இருந்தா போயிட்டு வாங்க. அங்க ஏதாவது சேவை கிடைச்சா பெருக்கிறதோ, கோலம் போடுறதோ, ஏதாவது கிடைச்சா பூவை கட்டுறதோ, இல்லைன்னா பூவை வாங்கி கெட்டி கொண்டுட்டு போங்க. ஓகே, ஸோ அந்த ஒரு சர்வீஸை நீங்க வந்து பண்ணலாம். இப்படி ஏகாதசி அன்னைக்கு பகவானுக்கு அருகில் வாசம் பண்ணுங்க. அதுக்கு பேர் தான் உபவாசம். தின்னாம இருக்கிறது மட்டும் உபவாசம் கிடையாது. ஸோ சில பேர் இன்னைக்கு வந்து அரிசி பருப்புலாம் தின்னு இருக்கலாம், ஏகாதசிக்கு சாப்பிடக்கூடாது, செஞ்சிருக்கலாம். சரி, அதை விடுங்க, மற்ற விஷயங்கள் நம்ம பண்ணலாம் இல்லையா? அதிகமாக சாண்டிங் பண்றதுக்கு இன்னைக்கும் டைம் இருக்க. இப்பதானே மணி 10:30 ஆகுது. ஸோ நம்ம அதிகமாக சாண்டிங் பண்ண ஆரம்பிங்க. இன்னைக்கு எப்படி ஒரு 25 ரவுண்டு, நம்ம குரு வந்து 25 ரவுண்ட் பண்ணுங்க ஏகாதசி அன்னைக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. ஸோ பௌதிகத்தை பாகவதம் போன்ற விஷயங்களை படிங்க. நிறைய ஸ்லோகங்கள் மனப்பாடம் பண்ணணும்னு நம்மளுக்கு சொல்லியிருக்காங்க. ஆனா நம்ம நிறைய பேர் பண்றது இல்ல. ஸோ அந்த மனப்பாட ஸ்லோகத்தெல்லாம் இன்னைக்கு ஒரு 2 ஸ்லோகம் மனப்பாடம் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைங்க. கோயிலுக்கு போயிட்டு வாங்க, பூவை வாங்கி கெட்டி கொண்டு போங்க. தோட்டம் வீட்டுல இருந்ததுன்னா பூவை பறிச்சு பெருமாளுக்கு கொண்டுட்டு போங்க. துளசி பறிச்சு கிருஷ்ணருக்கு ஒரு மாலை கட்டி கொண்டுட்டு போங்க. இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு சர்வீஸ் பகவானுக்காக இன்னைக்கு பண்ணுங்க. எல்லாருக்கும் ஹாப்பி அபர ஏகாதசி. ஹரி ஓம் தத் சத். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி, பிரபுஜி. எனக்கு ஒரு சின்ன டவுட் பிரபுஜி, சொல்லுங்க மாதாஜி. கேட்கலாங்களா? கேளுங்க மாதாஜி, பேர் சொல்லிட்டு கேளுங்க. கிருபா சங்கரி மாதா பிரபுஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. இப்ப ஒரு எங்க வீட்டுல எல்லாம், அதாவது எங்க ஃபேமிலிஸ் யாரானாலும் இப்ப இறந்துட்டாங்கன்னா அவங்க உடல் இருக்கும்போதே நாங்க வந்து ஹரே ராமா ஹரே கிருஷ்ணா படிப்போம். 2வது விஷ்ணு சகஸ்ரநாமம் படிப்போம். ஏதாவது ராமநாமா ஏதாவது இருந்தா பாட்டு பாடுவோம். ராமர் கிருஷ்ணர் அந்த மாதிரி அவர் மேல சாமி மேல பாட்டு பாடுவோம். பஜ கோவிந்தம் இப்படி எல்லாம் பாடுவோம். இப்ப வந்து இத்தனை நாள் இப்படிதான் நடந்துட்டு இருந்துச்சு. இப்ப எங்க வீட்டுக்காரரு ஒரு 3 மாசம் முன்னாடி இறந்து போகும்போது கூட நாங்க விஷ்ணு சகஸ்ரநாமம் பஜ கோவிந்தம் எல்லாமே பாடணும். இப்ப ஒருத்தர் என்ன சொல்றாங்க, அந்த முத்ரதானம் இருந்தா மட்டும், அவரு வந்து இறந்தவங்க முத்ரதானம் பண்ணியிருந்தா மட்டும்தான் நம்ம அது பாடணும், இல்லைன்னா பாடக்கூடாது, ஆகாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது உண்மையாமா பிரபுஜி? செய்யக்கூடாதா பிரபுஜி? சரி, அப்படிலாம் இல்ல மாதாஜி, எல்லாருக்குமே பண்ணலாம் மாதாஜி. யூ கீப் டூயிங். நிறைய பேர் வந்து நியம ஆக்ரஹ இது வந்து பண்ணக்கூடாதுன்னு சாஸ்திரத்துல பண்ணிருக்கு. அதாவது சில ரூல்கள் இருக்கு, ஆனா அந்த ரூல்கள் எதுக்கு இருக்குன்னு தெரிஞ்சு அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். சரிங்களா? சோ நம்மளால முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு ஆத்மாக்கு நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல கதியை கொடுக்க நம்ம வந்து முயற்சி பண்றோம். வாழ்ந்த காலத்துலதான் அந்த மனுஷன் வந்து இதை மாதிரி பண்ணல, இல்ல போற காலத்துலயாவது பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு, இல்லைன்னா வாழ்ந்த காலத்துலயும் பண்ணிருக்கலாம், போகும்போதும் இன்னும் கொஞ்சம் எடுத்துட்டு போட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளால முடிஞ்சதை நம்ம வந்து செஞ்சுக்கிறோம். இது அவருக்கும் நல்லது, நம்மளுக்கும் நல்லது, நம்மளை சுத்தி இருக்கிற எத்தனையோ ஜீவராசி எல்லாத்துக்குமே நல்லது இல்லையா? விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் என்ன இருக்கு, எப்ப பாடினாலும் ரொம்ப நல்லதுதான். ராமநாமம் அவ்வளவு நல்லது. ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு முனிவர் வந்து, ஒரு ராஜா வந்து ஒரு முனிவரை பார்க்க போவாரு. அப்ப பார்க்க போகும்போது அந்த முனிவர் இருக்க மாட்டாரு ஆசிரமத்துல, அவரோட பையன் தான் இருப்பாரு. அப்ப அந்த பையன் கேட்பான், என்ன சாமி, என்ன ராஜா, என்ன பிரச்சனை உங்களுக்கு அப்படின்ட்டு. இல்ல எனக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனை, அதனால உங்க அப்பாவை கேட்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தேன்ட்டு. அவர் என்ன சொல்லாரு, 3 முறை ராமா ராமான்னு சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லாரு. உடனே அந்த ராஜாவும் 3 முறை ராமா ராமான்னு சொல்றாரு. எல்லாம் சரியா போயிடுங்க போங்க அப்படின்ட்டு அனுப்பிச்சு விட்டுறாப்புல. திருப்பி வந்துட்டு இருக்கும்போது அந்த பெரிய முனிவர், அவங்க அப்பா முனிவர் வந்து பாக்குறாரு. என்னாச்சு, உங்களை தான் பார்க்க போனேன், அப்புறம் உங்க பையனை பார்த்துட்டு வந்துட்டேன் அப்படின்னா. என்னாச்சு, இந்த மாதிரி பிரச்சனை அப்படின்னா. அப்புறம் என் பையன் என்ன சொன்னான், 3 முறை ராமநாம சொன்ன. அப்படியா சொன்னான் அவன் அப்படின்னு கோவப்பட்டாரு. ஏங்க தப்பா சொல்லிட்டாருன்னா, 3 முறை இருக்குங்க, 1 முறை ராமான்னு சொன்னா போதாதாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனா இந்த 1 முறை ராமா சொன்னா கூட போதும் தான், 1 முறை கிருஷ்ணான்னு சொன்னா கூட போதும் தான். ஆனா அதை எவ்வளவு நம்பிக்கையோட எப்படி சொல்லணும்னு சாஸ்திரம் சொல்றது. எப்படின்னா, இப்போ ஒரு குழந்தை இருக்குது, ஒரு 1 வயசு குழந்தை, 2 வயசு குழந்தை, அதை நீங்க அதோட அப்பா கிட்ட இருந்து பிரிச்சிருங்க, அம்மா கிட்ட இருந்து கையில இருந்து அப்படியே தூக்கிடுங்க, வா என்கிட்ட வா அப்படின்னு நீங்க பிடிக்கிறீங்க ஒரு முத்தா கொடுக்கறதுக்காக, இல்ல தூக்கிட்டு போயிட்டு எங்கேயாவது வெளியில ரவுண்டிங். ஆனா அந்த குழந்தைக்கு பிடிக்காது, உங்களை பார்த்தா பயமா இருக்கும், அதுக்கு வந்து விழாது. ஆனா நீங்க வலுக்கட்டாயமா பிடிச்சு இழுக்கிறீங்க. அப்ப அது அம்மான்னு ஒரு கத்தும் தெரியுமா, அம்மா என்னை விட்டுறாத இந்த ஆள்கிட்ட அப்படின்ட்டு.
அந்த மாதிரி நம்ம கிருஷ்ணான்னு ஒரு முறை சொன்னா போதும், ஒரு முறை நம்ம ராமநாமம் சொன்னா போதும், நம்ம வந்து பகவான் கிட்ட போக முடியும் அவ்வளவு பாவங்களையும். ஆனா நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு இன்டென்சிட்டியோட சொல்லல. துவாரகால ஹஸ்தினாபூர்ல கிருஷ்ணா கிட்ட வேண்டா, யாரு திரௌபதி வேண்டா, எப்படி வேண்டா பாருங்க, தன்னுடைய மானம் போகிறது அப்போ வந்து வேண்டா, 2 கையும் விட்டுட்டு வேண்டா, பாத்தீங்களா? அப்படி மாதிரி நம்ம ஒரு முறை கிருஷ்ணா, ஒரு முறை ராமா அப்படின்னு சொன்னா கூட போதும். பட் அந்த இன்டென்சிட்டி நம்மளுக்கு இல்லாததுனால நம்ம தொடர்ந்து நாமம் எப்பெல்லாம் சான்ஸ் கிடைக்குதோ எல்லாத்துக்காகவும் நம்ம வந்து நம்ம வந்து செய்வோம். பிபரே ராமரசம் அப்படின்றாங்க. எல்லாருமே ராம நாமத்தை செய்யணும், சாப்பிடணும், குடிக்கணும். இதை விட ஒரு பெரிய மருந்து வேற எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு ஆச்சாரியர்கள் சொல்றாங்க. சோ அதனால ராமநாமம் எப்ப வேணுமாலும் சொல்லுங்க, எல்லா இடத்துலயும் சொல்லுங்க. இன்ஃபேக்ட் இதெல்லாம் சொல்றதுக்காக தான் சிவபெருமானே ராமநாமத்தை சுடுகாட்டுல உட்காந்து அங்க இருக்கிற பஸ்மத்தெல்லாம் உடம்புல தூக்கி போட்டுட்டு பாம்பெல்லாம் உடம்புல விட்டுக்கிட்டு அவர் வந்து ராமநாமத்தை ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு. இதுக்கு நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுக்கறதுக்காக. ஸோ டெஃபினெட்லி நாமத்தை சொல்றதுக்கு எங்கேயுமே தடசம் கிடையாது மாதாஜி, எல்லா இடத்துலயும் சொல்லலாம் மாதாஜி. சரிங்களா? சரிங்க பிரபுஜி, தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரி ஹரி, ஹரே கிருஷ்ணா, ஓம் தத் சத். பட் அவங்க கிட்ட போயிட்டு வாதம் எல்லாம் பண்ண வேண்டாம் மாதாஜி. ஏன்னா சில பேருக்கு தே லைக் த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ். ஓகே, ஸோ அவங்களுக்கு அவங்க கத்துக்கிட்டது அவங்க இது பண்ணட்டும், அவங்க பாலனம் பண்ணட்டும். சரிங்களா? சோ இல்ல பிரபுஜி, நான் வந்து எந்த ஆர்கியூமெண்ட்டும் பண்ணல யார்கிட்டயுமே. சில பேர் உடனே மாட்டேன், வரிஞ்சு கட்டிட்டு போயிடுவாங்க. சோ அந்த மாதிரி நம்ம தப்பு பண்றோமோ அப்படிங்கிற ஒரு, நம்ம தப்பு பண்றோமோ, பண்ணக்கூடாதோ, பண்ணலாமோ, நம்ம தப்பு இனிமே தப்பு பண்ணாம இருக்கலாம் அப்படிங்கறதுக்கு தான் நான் உங்ககிட்ட ஒரு இது கேட்டேன் பிரபுஜி. ஜெனரலா நாங்க வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா, இந்த உடம்பு சரியில்லாத அந்த மாதிரி இருக்கும்போது விஷ்ணு சாக்ஷரம் போன்ற விஷயங்களை செய்வோம். பிராணம் போயிடுத்துன்னா நாம ஜபம் பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் பகவத்கீதையில ஒரு 3 அத்தியாயங்கள் படிக்க சொல்லி ஆச்சாரியா சொல்லியிருக்காங்க, 8, 12, 15. அதை வந்து படிப்போம். அதுக்கப்புறம் கருட புராணம் வந்து வாசிக்கிறோம். இது நம்ம ஜெனரலா ஃபாலோ பண்ணி. நாங்க கருட புராணம் வந்து அந்த 10 நாள் வாசிப்போம் பிரபுஜி. ஆமா, அந்த புக்கை நல்லா இருக்கும். கொஞ்சம் பிரிச்சு 10 நாளும் 10வது நாள் 9 நாள் தான் வாசிப்போம். 10வது நாள்ல இருந்து வாசிக்க மாட்டோம். அதுக்குள்ள அந்த புக்கை முடிச்சிருவோம். அப்படி காலங்காலமா நடக்குது பிரபுஜி. அப்போ ஒரு 10வது நாள் வாசிச்சா என்ன ஆயிடும்? அவங்க வந்து அந்த 10 நாள் திதி முடிஞ்சு அவங்க போயிருவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு போட்டுமே. சரி, இப்ப அவங்களுக்காக ஏன் படிக்கணும்? நம்மளுக்கும் கொஞ்சம் படிச்சு வச்சுக்கலாமே. படிக்க கூடாதுன்னு சொல்றாங்க பிரபுஜி, படிக்க கூடாதுன்னு சொல்றாங்க. அதனால தெரியல. ஒண்ணும் ஆகாது மாதாஜி, ஒண்ணும் ஆகாது மாதாஜி. சி, இதெல்லாம் பயப்படாதீங்க மாதாஜி. ஜெனரலா இதெல்லாம் யாரு இந்த மாதிரி கதை கட்டி விட்டுருக்காங்கன்னா, பௌதிகவாதிகள். நீ இதெல்லாம் படிச்சா உனக்கு பௌதிகத்துல இன்ட்ரெஸ்ட் போயிடும், உன் பொண்டாட்டி மேல இன்ட்ரெஸ்ட் போயிடும், உனக்கு இது வேலை செய்யறதுல இன்ட்ரெஸ்ட் போயிடும், நீ ரொம்ப ஆன்மீகம் ஆயிடுவ அப்படின்றதுனால நம்மளெல்லாம் பயமுறுத்தி இந்த மாதிரி விஷயங்களை எல்லாம் செய்ய விடல. இப்ப நான் கூட ஆன்மீகத்தை இது பண்ணும் போது, ஐயோ இந்த வயசுல எல்லாம் உனக்கு எதுக்கு, இதெல்லாம் சின்ன வயசு. ஏன்னா அப்ப தரணிதாக்கு 1 வயசு தான் ஆச்சு. இப்பெல்லாம் ஏன் நீங்க இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, இதெல்லாம் இப்ப பண்ண வேண்டாம், இதெல்லாம் வந்து சந்திரசேகர் வயசுல பண்ணட்டும், ரேணுகா மாதாஜி வயசுல பண்ணட்டும், நீ இப்பெல்லாம் பண்ணாத அப்படின்ட்டு தான் சொன்னாங்க. அப்போ பிரகலாத் மகாராஜ் ஏன் சொன்னாரு? பிரகலாத் மகாராஜ் ஏன் நாரத முனி வந்து உபதேசம் பண்ணாரு? பிரகலாத் மகாராஜுக்கு யாரு, நம்ம துருவ மகாராஜுக்கு ஏன் நாரத முனி வந்து உபதேசம் பண்ணாரு? ரொம்ப மோசமா இருக்கக்கூடிய, உதாரணத்துக்கு சங்கு சக்கரம் இருக்கிறவங்களுக்கு தான் வந்து இத மாதிரி செய்யணும்னா, ஏன் ரத்னாகர் மிருகஹரிக்கு வந்து நாரத முனி கொடுத்தாரு? கொடுத்துட கூடாத. மிருகஹரி கொலைக்காரன், ரத்னாகர் கொள்ளைக்காரன். திருமங்கையால் வேற இதுக்கு முன்னாடி கொள்ளைக்காரரா தான் இருந்தாரு இல்லையா? கொள்ளைக்காரர் ராஜாவா இருந்து கொள்ளைக்காரரா மாறினாரு. சோ பக்திக்கு எந்த குவாலிபிகேஷன்ல நீ கொலைகாரனை கூட இருந்துக்கோ, நோ ப்ராப்ளம். பக்தி பண்ணு, கிருஷ்ணர் நம்மளை காப்பாத்திடுவாரு. அவர் நம்ம எப்படி திருத்தி எப்படி கொண்டாடணுமோ அதை கொண்டாந்துருவாரு. நம்ம பக்தி பண்ணாம நம்ம திருடனாவோ கொள்ளைக்காரனா இருந்தோம்னா நம்ம மேக்சிமம் நம்ம பண்ண கர்மத்துக்காக இந்த பக்கம் கொஞ்சம் ஜெயிலையும் மேல இருக்கிற நரகத்திலயும் கொஞ்ச நாள் இருப்போம், அவ்வளவுதான். ஆனா நீ பக்தி பண்ணிட்டே நீ பாவங்களை பண்ணா கூட பகவான் நம்மள அந்த தவறான பாதையில இருந்து எப்படி திருமங்கையாளுவரோ ரத்னக்காரியோ எப்படி கூட்டி வெளியில வந்து காப்பாத்துறவரோ அத மாதிரி நம்மள வந்து காப்பாத்துவார். சோ அதனால நாமத்தை சொல்றதுக்கு, பக்தி பண்றதுக்கு எந்த விதமான யோகியத்தையும் தேவையில்லை. எல்லாருமே பண்ணலாம், எல்லாருமே நாமத்தை பண்ணுங்க. சரிங்களா? கலியுகத்தோட தர்மம் நாமம். விஷ்ணு சகஸ்ர நாமம், 1000 நாமம் அதுக்குள்ள இருக்குது.
சோ நாமத்தை சொல்றதுக்கு எந்த ஒரு இதுவும் கிடையாது. எல்லாருமே எப்பவுமே சொல்லிட்டு இருங்க. சரிங்களா? எல்லாருமே இன்னைக்கு 25 ரவுண்ட் பண்ணுங்க. குரூப்ல யாரெல்லாம் பண்ண முடிஞ்சதோ, எத்தனை பண்ணீங்க? நான் 16 பண்ணேன், 25 பண்ண முயற்சி பண்ணேன், ஆனா 18 பண்ணேன், 8 தான் பண்ணேன், 9 தான் பண்ணேன். பரவாயில்ல, எல்லாருமே குரூப்ல போடுங்களேன். எனக்கு ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும். ஒரு காணிக்கையா நீங்க வந்து போடுங்க, இன்னைக்கு நான் எவ்வளவு பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா பெருமாளுக்கு தெரியும் நீங்க எவ்வளவு சாண்டிங் பண்ணாலும் பெருமாள் கணக்கு வச்சுப்பாரு. இருந்தாலும் நான் அந்த மாதிரி இல்லையா, எனக்கு ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்கறதுக்காக நீங்க எல்லாம் போடுங்க. நம்ம ஹரிசங்கர் பிரபு டெய்லி போட்டுட்டு இருக்காரு. ஸோ அது மாதிரி மற்றவங்களும் இன்னைக்கு நம்ம குரூப்ல போடுங்க, இல்ல தனியா போடுங்க, உங்களுக்கு எப்படி பிரியமா இருக்கோ அப்படி போடுங்க. எல்லாரும் நல்லா இன்னைக்கு சாண்ட் பண்ணும். இன்னைக்கு அப்புறம் ஏகாதசிலாம் நான் அதை சாப்பிடல இதை சாப்பிடலன்றதெல்லாம் விட்டுருங்க. இன்னைக்கு நல்லா சாண்டிங் பண்ணேன், இவ்வளவு சாண்டிங் பண்ணேன் அப்படின்றத எனக்கு போடுங்க. சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா தரணிதா இப்பவுமே பிரபு. ரெடி ஆயிட்டான். இன்னைக்கு நான் என்ன தேங்க்யூ பண்ணணும் பிரபுஜி. பெருசா ஆட்டியிருக்கேன். ஹரி ஹரி ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு. தேங்க்யூ வெரி மச். மல்லீஸ்வரி. ஹரே கிருஷ்ணா ஜாய். பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஏகாதசிக்கு 32 ரவுண்ட் பண்றேன் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. மல்லீஸ்வரி மாதாஜி. எக்ஸலண்ட் எக்ஸலண்ட். வெரி குட் வெரி குட் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே சூப்பர் கிருஷ்ணா மல்லேஸ்வரி பிரபு. மாதாஜி, வெரி நைஸ் ஆஃப் யூ. நரசிம்மருக்கு கடைசியில லாஸ்ட்ல ஒண்ணு பண்ணிடுவேன். நரசிம்மருக்கு மட்டும் லாஸ்ட்ல சூப்பர் ஒண்ணு மாதாஜி. பண்ணிடுவேன். எனக்கு ஆமா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. தேங்க்யூ பிரபு. வேண்டிக்கோங்க மாதாஜி, ஹரிகீர்த்தனம் உருப்பட்டு நல்ல பிள்ளையா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு வேண்டிக்கோங்க மாதாஜி. சரி பிரபு. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா பிரபு. தேங்க்யூ ஹரே கிருஷ்ணா தேங்க்யூ பிரபு. ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா பிரபு. நான் 13 மாலை வட்டி இருக்கேன் பிரபு காலையில. வெரி குட் வெரி குட். கீப் கண்டினியூங் 5 பிரபு, மணிக்கு. கீப் கண்டினியூங். நீங்க எல்லாம் வனப்பிரஸ்தா வந்தாச்சு, ரிட்டையர் ஆயாச்சு, 64 பண்ணணும். பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் மகாராஜ் சொல்றாரு, ஒரு நாளுக்கு 64 மாலை பண்ணலன்னா அவன் வந்து வீழ்ந்த ஆத்மா, அவன் வந்து பிரபு பக்தியில இருந்து வீழ்ந்துட்டு இருக்கான்றாரு. அவரோட பிரபு ஸ்டாண்டர்ட் அந்த மாதிரி. பிரபு நானு பிரபு நானு மாலையை வச்சு செய்யறதுதான் 16 மாலை. மற்ற நேரம் இப்ப வண்டியில போகும்போது, எங்க போகும்போது, 1/2 மணி நேரம் 1 மணி நேரம் பஸ்ல போகும்போது எல்லாம் அவருடைய நாமத்தை தான் சொல்லுவோம் பிரபு. எனி டைம் சூப்பர் அப்படி சூப்பர். கணக்கு பார்க்க மாட்டேன். வெரி குட். மாலையை வச்சு செய்யறது மட்டும், மாலையை வச்சு ஜெபம் பண்றது மட்டும் தான் 16 மாலை. மேக்சிமம் 16, குறைஞ்சது 16 சரி. பண்ணிடுவேன். என்னைக்காவது வெரி முடியாத குட் பட்சம் வெரி ஏதாவது குட். வேலைகளோ வந்துச்சுன்னா தான் குறையுமா பிரபு. அதுக்கு பதில் மறுநாள் செஞ்சிருவாங்க பாக்கி இருக்குன்ட்டு. யா எஸ் எஸ் நேற்றுக்கு எஸ். 20 மாலை செஞ்சேன் பிரபு. நேற்றுக்கு 20 மாலை செஞ்சேன். முந்தா நாள் கொஞ்சம் குறைஞ்சிருச்சு. நேற்றுக்கு அதை மேக்கப் பண்ணிட்டேன். காம்பன்சேட் பண்ணியாச்சு. போடுங்க குரூப்ல அந்த போடுங்க பிரபுஜி, எவ்வளவு பண்ணீங்களா போடுங்க. சரிங்களா? பிரபு நானும் 16 மாலை பண்றேன் பிரபு. நம்ம குரூப்ல வந்து ஒரு ரூல் வச்சுக்கோங்க. அதாவது ஃபார்வர்ட் மெசேஜ் பண்ணாதீங்க. ஆனா நான் வந்து இன்னைக்கு இந்த சாண்டிங் பண்ணேன், நான் இன்னைக்கு இந்த மாலை வந்து பெருமாளுக்கு போட்டேன், இந்த மாலை இன்னைக்கு நான் பெருமாளுக்காக பண்ணினேன், நான் இந்த பெருமாளை போய் தரிசனம் பண்ணிட்டு வந்தேன் அப்படின்னா கண்டிப்பா பண்ணுங்க, அதை போடுங்க. ஆனா எங்கேயோ இருக்கிற விஷயத்த ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்க. அந்த மாதிரி என்கிட்ட ஒரு 6 மெசேஜ் இருக்கு, தமிழ் ஒரு 10 மெசேஜ் இருக்கு. யாரும் போட்டது நம்ம பண்ணக்கூடாது. ஆனா நீங்க ஏதாவது பண்ணுனீங்கன்னா கண்டிப்பா குரூப்ல போடுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, எங்களுக்கு எல்லாம் உற்சாகமா இருக்கும். சரிங்களா? ஒரு பூ கட்டினா கூட சரி, ஒரு கோலம் போட்டா கூட, நான் இன்னைக்கு இந்த மாதிரி பெருமாளுக்கு இந்த கோலம் போட்டேன், அப்புறம் ஏகாதசியை நினைச்சு இன்னைக்கு இந்த கோலத்தை போட்டிருக்கேன் அப்படின்ட்டு ஒரு கோலம் போட்டா கூட, ஒரு பூமாலை கட்டினா கூட நீங்க அதை வந்து குரூப்ல தாராளமா போடுங்க. நான் ரொம்ப சந்தோஷமா பாப்பேன் அது எல்லாத்தையும். சரிங்களா? குரு சொன்னா கண்டிஷனா நிறைவேற்ற பாக்குறேன். சரி, ஃபார்வர்ட் மெசேஜ் மட்டும் போட வேண்டாம். நீங்க ஏதாவது ஒரு கோயில் போனீங்கன்னா அந்த தரிசனம் இருந்தா அதை கூட நான் போடலாம். இன்னைக்கு இந்த மாதிரி கோயில் போனேன், அது மாதிரி எல்லா கோயிலையும் ஏதாவது பண்ணீங்கன்னா எல்லாருக்காகவும் வேண்டிக்கோங்க. இந்த மாதிரி நம்ம டெய்லி குரூப்ல இருக்கிற அத்தனை பக்தர்களுக்காகவும் வேண்டிக்கோங்க. சரிங்களா? நான் இந்த வருஷம் மட்டும் கோயிலுக்கு போக முடியாது bro. அடுத்த வருஷம் தான் எல்லா கோயிலுக்கும் போகணும். இந்த டிசம்பர் தான். ஓகே ரூல்ஸ்ல கரெக்டா இருக்கும் பிரபு. நம்ம கோயிலுக்கு போய் டெய்லி பூ வாங்கி நானே பூ மல்லிகைப்பூ நான் வாசல்ல வாங்கி நான் கட்டி சாமிக்கு நான் தான் பிரபுஜி போடுறேன். நான் தான் கோலம் போடுறேன். பச்சரிசி மாவுல தான் போடுவோம். சரி, ஏதாவது ஒரு ஸ்பெஷலா ஏதாவது ஒன்று பண்ணீங்கன்னா போடுங்க. இப்போ ஏதாவது ஸ்பெஷலா ஒரு மாலை கட்டினேன், புது விதமா ஒரு மாலையை கட்டி இருக்கேன் இன்னைக்கு கிருஷ்ணருக்காக யோசிச்சேன், இல்ல புதுசா ஒரு ஸ்வீட் பண்ணேன் இன்னைக்கு என்னோட கிருஷ்ணருக்காக அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது ஒன்று பண்ணீங்கன்னா அதை போடுங்க. அதுல துளசி வச்சு ஆஃபர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதை போட்டோ எடுத்து எங்களுக்கு அனுப்புங்க. இந்த மாதிரி இன்னைக்கு புதுசா ஒரு அல்வா பண்ணேன், இது வரைக்கும் பண்ணல, என்னோட பாலகோபால் பார்த்தா இன்னைக்கு ஸ்வீட் தின்னு ரொம்ப நாள் ஆன மாதிரி இருந்தாரு, அது கேட்ட மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு, அதனால இன்னைக்கு ஸ்வீட் பண்ணி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு அல்வா பண்ணியிருக்கேன், கோதுமை அல்வா பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்ட்டு போடுங்க. சரிங்களா? சந்தோஷமா பாக்குறேன். பொட்டு வச்சு வஸ்திரம் கட்டி பூ வச்சு எல்லாம் இன்னைக்கு அலங்காரம் பண்ணிட்டேன். அதெல்லாம் எங்க பையன் வெரி குட் வெரி குட் மாதாஜி. எஸ் எஸ் மாதாஜி, நீங்க எல்லாம் பாக்யவான் மாதாஜி. பிரம்மாண்டே கோனே பாக்யவான் குரு முக பக்தி லதா பீஜா. அதாவது குரு கிட்ட இருந்து யாருக்கு பக்தியோட விதை கிடைச்சிருக்கோ அவன் தான் பாக்யவான். பாக்யம்னா பகவானை யார் வச்சுட்டு இருக்கானோ அவன் தான் பாக்யவான். இப்போ உதாரணத்துக்கு ரேணுகா மாதாஜி ஒரு கோடி வச்சிருந்தா அவளை என்ன சொல்லுவாங்க? கோட்டீஸ்வரி.
சந்திரசேகர் பிரபுக்கு 1,00,000 வச்சிருந்தா லட்சாதிபதி அப்படின்னு சொல்றோம். இல்ல நான் இப்ப நீங்க உங்ககிட்ட கோடி இருக்கா லட்சம் இருக்கான்லாம் இங்க பாயிண்ட் கிடையாது. உங்ககிட்ட நான் இப்ப பாயிண்ட் என்ன சொல்ல வரேன்னா, பகவான் இருக்கிறாங்க, யாரு பகவானை வச்சுட்டு இருக்காங்களோ அவங்க பாக்கியவான். அதுதான் உண்மையான. இத மாதிரி பொண்ணு வச்சிருக்கிறது, நகை வச்சுக்கிறது, வீடு வச்சுக்கிறது, வாசல் வச்சுக்கிறவங்க எல்லாம் பாக்கியவான் கிடையாது. யாரு பகவானை வச்சிருக்கானோ, அதுவும் எப்படி பகவான குரு மூலியமா கிடைச்சிருக்கணும், குரு மூலியமாக பக்தி கிடைச்சிருக்கணும், பகவத்கீதை கிடைச்சிருக்கணும், நாமம் கிடைச்சிருக்கணும். அவன் தான் இந்த பிரம்மாண்டத்துல, இந்த 14 லோகத்துல, பிரம்மா சொல்றாரு இந்த 14 லோகத்துல யாரு பாக்கியவான் அப்படின்னு பிரம்மா சொல்றாருன்னா, யாருக்கு குரு மூலியமாக பக்தியோட விதை கிடைச்சு அந்த பக்தியை சரியான முறையில குருவோட கைடன்ஸ்ல அவன் பண்றான், அவன் தான் பாக்கியவான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, நேரம் ஆயிட்டே இருக்க, தர்ணிதா நம்மள மறைச்சிட்டே இருக்கா, அதனால நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். பிரசாதம்லாம் சாப்பிட்டுருக்கேன், அவர் சாப்பிட்டு எச்சில்லாம் நாங்க சாப்பிட்டுருக்கேன் இஸ்கானுக்கு போகும்போது. ஹரி ஹரி ஜெய் ஹோ, சூப்பர், வெரி குட். அதான் நீங்க பாக்கியம் நாங்க எங்க நம்ம எல்லாருக்கும் கிடைக்கணும். சாந்தி அடையணும், அதுதான் நான் வேண்டிட்டு இருக்கேன். ஹரி ஹரி எல்லா கடமை ஹரி ஹரி பண்ணுங்க எனக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா, கோவிந்தா கேசவ நாராயண. சரி தர்ணிதா, நெக்ஸ்ட் கல்பியாவா हरि हरि बोल. हरे कृष्णा, थैंक यू गुरुजी. हरे कृष्णा माताजी, हरे कृष्णा. ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி, இன்னைக்கு ரீகேப் பண்ணுமா? ஓகே, சாரி மாதாஜி, நானும் மறந்துட்டேன். சொல்லுவாங்க யார் பண்ண. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி, ரீகேப் பண்ணலாம் மாதாஜி, ரெக்கார்டிங் பண்ணிட்டு இருக்கு. யார் பண்றாங்க? பயம் இருக்காதுன்னு சொல்லியிருக்கீங்க. அப்புறம் ஸ்டோரி பாத்தீங்க கேட்டது இன்றைய விசேஷம் என்னன்னு, அப்புறம் ஏகாதேசி பாவத்தை போக்கும் ஏகாதேசின்னு சொல்லியிருக்கீங்க. இதுல இந்த ஏகாதசி விரதம் இருக்கிறதுனால என்னென்ன பாவம்லாம் நம்மளுக்கு நிவர்த்தி ஆகும்னா, பிரம்மாதி தோஷம், பசுவை கொன்ற பாவம், குருவை நிந்தித்த பாவம், இதெல்லாம் வந்து நிவர்த்தி ஆகும்னு சொல்லியிருக்கீங்க. இன்னும் நிறைய சொல்லியிருக்கீங்க, நான் ஷார்ட்டா இதை சொல்லியிருக்கேன். அப்புறம் கார்த்திகை மாதம் புஷ்கராவில் குளித்த புண்ணியம் கிடைக்கும், கர்ப்பமாக இருக்கும் பசுவை தானம் செய்ய புண்ணிய பலன் கிடைக்கும் சொல்லியிருக்கீங்க. எப்படி சூரியன் வந்தால் இருள் போகிறதோ அதே போல் இந்த ஏகாதசி விரதம் இருந்தால் நம் பாவம் அனைத்தும் தீரும் சொல்லியிருக்கீங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா, தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி, தேங்க்யூ தேங்க்யூ பிரபு, தேங்க்யூ மாதாஜி.